ဟုတ်ပြီရော fermentation ပြီးပါဟဲ့လား ဟုတ်တယ်ချေ ဒါဆိုရင်ကျတော့ fermenter လို့ခေါ်တယ်အချင်းဖောက်ကိရိယာပေါ့နော် three phase ပါပထမဆုံးဟုတ်ပါဘူး Fermentation are large containers that maintain an on-demand environment for culturing microorganisms, usually bacteria and fungi, wait to promote ခါချာဆိုမွေးရခါချာရီ culturing microorganisms, usually bacteria and fungi, to promote large-scale fermentation processes and to manufacture commercially produced like enzymes, antibiotics, alcohol, alcohol beverages, etc. As the waste produced by microorganisms are acids, the fermentant they are usually made of stainless steel or special alloy to withstand the corroding effects. Figure 1.9 represents a diagrammatic typical fermentant as steps taken to run the fermentant are shown below. First, hot stand is passed into the fermentant through stand enlarged under high pressure to sterilize it. Next, nutrients are put into the tank from another enlarged and the microorganism to be cultured are added. Okay. But Elisa Jana Gumpa. Hello. ချေအဲ့မှာဘယ်နာထိရောက်သွားလဲမသိဘူးချေသူဖတ်တာမမြင်လိုက်ရဘူးချေ Air got a problem. Air which is fatal to prevent contamination. Air which is filters to prevent contaminations is passed through the air inlet if the microorganisms need to respond abiotically. If the reaction is going to be anaerobic, this step is not as necessary. Temperature and pH are monitored through probes. Oxygen, carbon dioxide, and nutrients are also monitored to maintain the optimal environment for the culture. To keep the pH constant, alkali or acid is added as needed. Fermentation process produces heat, so that prevent the fermenter from overheating and damaging the culture. Cool water is calculated through the water jacket surrounding it. Building in stirring paddles are used to stir the contents to keep the temperature even throughout the tanks. It also keeps the microorganism suspended in the medium to get more exposure to the nutrient. The products collected from the harvesting outlet
when the fermentation process is finished. ဒါနက်ကမှာ aerobically aerobic လို့သင်ခဲ့လားမသင်ခဲ့ဘူးလားဟမ် Thinking about it. နောက်က CLY caliber နဲ့မဖတ်တတ်တော့ aerobically ကိုမဖတ်တတ်တော့နက်ကမှာ aerobic and anaerobic လို့သင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟမ် ဟုတ်ပါတယ် teacher ဒီနေ့ရကိုမနက်ကမှသင်ခဲ့တာအခုဒီကတော့တတ်တတ်မှမှပဲဒီမှာလည်း PROB pros လို့ဖတ်ရုံပဲမဟုတ်လားဘာကိစ္စ probes ဖြစ်သွားဟမ်ဒီ optimal ကိုလည်းဟိုရှောင်ဖတ်သွားတယ်ဒီ optimal ကိုလည်းမဖတ်တတ်ဘူးလား How do I buy it? ရှက်ပါမှမကြောက်ဘူး optimal ကိုကြောဖတ်သွားတဲ့အတန်းလေးပဲကြာ အကုန်လုံးဖတ်သွားပါတယ်ဒီချက်အဲ့ကိုပဲ probe လေးဖတ်သွားတာပါလို့ aerobically လေး အဲ့ချို့ကြည့်fermenters ဆိုတာကြာဟိုအချင်းပေါက်ကရိယာလို့ပြောနော်fermenters are large containers fermenters ဆိုတာတကယ်တော့ဒီ container ကြီးဒါကြီးကိုပြောအကြီးမားတဲ့ container ဆိုခွက်ကြီးလို့ပြောတာနော် container ကားတွေနဲ့ကြားဘူးရမလား ကြားဘူးပါတယ် ပစ္စည်းတွေတင်နေဟိုအလုံးပိတ်ကားကြီးတွေ container ကားကြီးတွေ box တွေနော်ဒီမှာကြီးမားတဲ့ container တစ်ခုပါပဲတဲ့ that ဒီထဲမှာ maintain an optimal environment ချက် maintain ဆိုတာထိန်းသိမ်းထား an optimum တင့်လျော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာအတွက်လဲ for Carcharodontic microorganism ဒါသမီး Carcharodontic နော် Carcharodontic ဆိုတာခြေလို့ဒီမှာမွေးမြူတာလို့ပြောဘာတွေမွေးပါလဲဒီထဲမှာ bacteria တွေ sorry microbes တွေဘာတူပါလဲ microbes တွေကိုခြေလို့မွေးဖို့ရဲ့အတွက်သူတို့အတွက်တင့်လျော်ရဲ့ environment ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားမှာနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘက်တီးရီးယားမွေးမယ် microbe တွေမွေးမယ်ဒီနေရာပြ microbe လို့ပြောပြ microorganism လို့ပြောပြတူတူပဲဒါလေးကိုချက်ပြပြောမယ်ဒီ container လို့ခေါ်ရဲ့ဒီခွက်ကြီးထဲမှာ fermenter ဆိုတာဒီနေရာပြ are larger containers that maintain an optimal environment for Carcharodontic microorganismဒီအချင်းပေါက်ကရိယာဆိုတာကအများအဖြစ်ကျွန်တော်ဘာတွေမွေးမှလဲ microbe တွေဖြစ်တယ် microbe က bacteria and fungi လို့ကျွန်တော်မသိထားဘူးလား သိထားပါတယ် teacher အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မွေးမှာbacteria လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် fungi လိုမျိုးများသွားပြီဒီ microorganism တွေကိုဒီအနုဇီဝသက်ရှိတွေကိုမွေးမြူဖို့ကျွန်တော်အချင်းပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်မွေးမှာto promote large scale fermentation process အချင်းပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ပြော process ကလုပ်ငန်းစဉ် fermentation ကအချင်းပေါက်and ပြန် to manufacture ချက်ထုတ်လုပ်ဘာတွေထုတ်မှာလဲ commercially စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှာစီးပွားဖြစ်ဘာထုတ်မှာလဲဒီ enzyme တွေထုတ်မှာ products like enzyme လိုမျိုး products ထုတ်ကုန်မျိုးစီးပွားဖြစ်ချက်ထုတ်လုပ်ဖို့ရဲ့အတွက်ဒီအကြီးစားတွန်းမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက်အသုံးပြုရအဲဒီက container ခွက်ကြီးကိုကျွန်တော် fermenter လို့ခေါ်လိုက်တာအချင်းဖောက်ကိရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာရမလားဟုတ်ပါဘယ်လိုမျိုး enzyme တွေလဲ antibiotics ဒီပြည်စီဝဆေးတွေဒါမှမဟုတ် alcohol beverages အဖျော်ယမကာတွေစတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်စီးပွားဖြစ် commercially စီးပွားဖြစ်ဘာလို့ချင်လဲ to manufacture ထုတ်လုပ်ခြင်းလို့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကျွန်တော် microbe တွေကိုလိုသလိုထိတ်ချုပ်မွေးမြူပြီးတော့အဲ့က fermenter ထဲမှာသူတို့နဲ့တင့်လျော်တဲ့ environment တခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ microbe တွေမွေးမယ်ဒီကနေထွက်လာတဲ့ product တွေထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုထုတ်ကုန်တွေလဲဒီ enzyme လိုမျိုး antibiotics to alcohol beverages etc အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒီအဖျော်ယမကာတွေပေါ့နော်ဒီစားတဲ့စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ဖို့ရတဲ့တင့်တော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုအထိန်သိမ့်ပေးထားနိုင်တဲ့ထည့်စရာခွက်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲfermenters အချင်းပေါက်တဲ့ကိရိယာလို့ပြောတယ်နားလည်မလား လည်းပါတယ်ဒီချက် ဒီရောက်ဘာလဲထည့်ပြီးမွေးပါလဲ
ဒီ fermenter နဲ့ဘာတွေထည့်မွေးမှာလဲ microorganism, microorganism တွေထည့်မွေးမှာဘာတွေရကျင်လို့လဲဘလို့ enzyme တွေလဲနောက် enzyme တွေပြင်ဘာတွေရကျင်လို့ antibiotics to alcohol, alcohol တရားပါလဲ beverage ဒါမှမဟုတ်တက်လို့ alcohol တွေလို့ရပါလဲ beverage, အဲ့အဖျော်ရမကတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုဘမှာတင်တော့တစ်လုံးမှလိုက်မမှတ်ဘူးလားသမီးလိုင်းကြသွားသမီးရမလားဟယ်လို Hello, how teacher? ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် fermenter အချင်းပေါက်ကိရိယာဆိုတာကအများအဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်တီးရီးယားတွေဖန်ဂျိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မိုးတွေစတဲ့ဒီအနုဇီဝသက်ရှိတွေကိုမွေးမြူဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမွေးမြူပြီးတော့အချင်းပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ပြီးတော့အကြီးစားထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဒီ enzyme တွေတို့ပြည်စည်းဝဆေးတွေတို့ alcohol beverage လို့ခေါ်တဲ့အဖျော်ယမကာစတဲ့ဒီစီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်တင့်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဒီ micro တွေကထိမ့်ပေးထားနိုင်တဲ့ခွက်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဘာလို့ခေါ်လဲ fermenter လို့ခေါ်ပါတယ် ချင်းပေါက်တဲ့ကိရိယာလို့ပြောဒီထဲမှာထည့်ပြီး As the waste produced by microorganisms are acidic, the fermenters tanks are usually made of stainless steel or special alloy to withstand the corrosive effect. အကျဒီ fermenter ကိုဒီအနုဇီဝ microbe တွေထည့်မွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ microbes တွေကနေလေကျွန်တော် waste product တွေwaste လို့ခေါ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေ produce ထွက်လာမှာဘယ်နဲ့လဲဆို microorganism ကဒီအချင်းပေါက်ကိရိယာတွေကိုဘာတွေထည့်မွေးမှာလဲmicroorganism ထည့်ပြီးပါမှတ်ထားပါတော့တမျိုးအိမ်မှာငါးမွေးတယ်ရှိရဲဆိုတော့အလှမွေးငါးကြီးမွေးတယ်ရှိရဲအဲ့ဒါငါးမွေးတယ်ဆိုအဲ့ငါးလေးတွေအညစ်အကြေးတွေအဲ့ကန်ထဲမှာထွက်မှာလားမထွက်ဘူးလားထွက်မှာလားမထွက်ဘူး ထွက်မှာပါတချို့ ဒီမှာလဲ fermenters တဲမှာကျွန်တော် microbe တွေထည့်မွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ microbe တွေကနေပြီး waste တွေ produce ထွက်လာမယ်အဲ့လိုထွက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ waste တွေမှာကျွန်တော် acid တွေပါတယ် acid တွေဆိုတော့သူကဒီစားနိုင်တယ်လေဘက်ထရီယာမှာပါတဲ့ acid ကအဝတ်တွေနဲ့ထိရင်ကျွန်တော်အသားတွေနဲ့ထိရင်စားလားမစားဘူးလား စားပါတယ် teacher ပါပါတချို့ ဒီမှာလည်းပဲဒီအနုဇီဝသက်ရှိတွေစီကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့စွန့်ပစ္စည်းတွေကသဘာဝ acid တဲ့ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီက fermenter သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်အောင်လဲဆိုရင်စားမသွားအောင်လို့ fermenter stand တွေများသောအားဖြင့် made of stainless steel steel နဲ့လုပ်အောင်အစွမ်းခံတဲ့ stainless steel ဆိုတာအစွမ်းခံတဲ့ steel တွေဒါမှမဟုတ် special alloy ဒီအထူးသတ္ထုဇက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါမယ်တဲ့ဒါမှသာလေတော့ withstand ကြက်ခံနိုင်မှာ according the effect ဒီ acid တွေတိုက်စားခြင်းကနေပြီးတော့ခံနိုင်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီ fermentation ကပေါက်သွားမှာလေဟုတ်လား acid တွေနဲ့စားပြီးပေါက်သွားမှာနားလည်လား ဟုတ်လားပါတယ် teacher ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစောချက်ပြောတဲ့ fermenter ထဲမှာကျွန်တော် microbe တွေထည့်မွေးမှာအဲ့ microbe တွေကနေပြီး waste တွေထွက်လာမှာအဲ့သူတို့ဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ waste တွေရဲ့မှာသဘာဝ acid တွေပါတယ်အဲ့ acid တွေပါတဲ့အတွက်ဒီ fermenter ကိုစားပြီးပေါက်ပြေးသွားနိုင်တယ်ပေါက်ပြေးမသွားလို့ကျွန်တော်ဒီ fermenter ကိုဘာနဲ့လုပ်အောင်လဲဆိုရင်အစွမ်းခံတဲ့ဒီ steel တွေဒါမှမဟုတ်ရင်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့သတ္ထုဇက်တွေနဲ့လုပ်ရပါမယ်တဲ့အပုံ 9.1.9 မှာ VBZ ဆိုကိုစားပြုပြီးတော့ a diagrammatic typical fermenter ဒီ fermenter ရဲ့ sum ပြပုံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်တဲ့ ambient steps taken to run the fermenter
ရှုံးပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီအချင်းဖောက်ချင်းအစစ်စစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲအောက်မှာပေးထားတယ်2 4 6 7 ခုနှစ်ဆင့်ရှိတယ်အချင်းဖောက်တဲ့အခါမှာ step by step ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာနော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီအထိပဲပြောထားအောင်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်မယ်နော်အချိန်သိပ်မကြံဘူးဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ပါ teacher